بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعانو وناكسن إدلكين بوالالها مسلمين تاين داونا يميل كستوات شوكتان با كنا سو دوادا برنامج كمد برنامج كيني إسلام كي يوروب ورئيسي عنو الله يلانينو ولكن الشيخ حمزة أبوكر أبو عتيبة أو كمد علماء أو دين تسوماليين سيدا آدك اللغية قانو مقالة لندن يقودهان با ودن كان إنجريسكا شيخ أبو عتيبة فليتفضل مركو هوريكو سو دغو تلفزيون كعالمي هون كيبل تي في استوديو جينا مقالة لندن وان كله عبد الحافظ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بإذن الله تعالى ورئيسينا أو كسابسان عالم الجن جنكا ددكا سوماليدا iyo dabcan dadka muslimiinta ah way yaqaanaan ilaahay ba quraankiisa subhanahu wa ta'ala ku sheegay wama khalaqta al-jinna wal-insa illa liya'budun wa ayad ay culimadu inta badan marka ay dadka wacdiyaan ay soo qaataan macnaheedana dabcan dad badan oo muslimiin way garanayaan inaan ilaahay uu yiri umaanaan abuurin jinka iyo dadka wax kale mooyaane in ayna caabudaan bal adigu maadaama oo aad kamid tahay culimada aqoonta dheer u leh caalamul jin in badanna ka saacida jaaliyada muslimiinta gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaalada London warbixin kooban bal waxaad marka hore Sheikh Abu Cutayba naga siisaa caalamul jin الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أخي أولا عالم الجن إلهي سبحانه وتعالى أول وعالم جراء إلهي وقرآن كيس وكعدي ورب سبحانه وتعالى كتاب كيس وكله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مركا إلهي وحو أبور إنسجا يجنجا وحكلان وما أن أبورين بولي رب سبحانه وتعالى إن أنيجا يعبدان أي إلا ليعبدون إن أنيجا يعبدان مركا عالم الجن وعالم جراء ونجا قرصون النك وأنا أنك أنا أركيمن يكو أن أركيان مركا عالم الجن إلهي ما يلا فربضان أيوك جهل القرآن كجوديسا سورة ورب سبحانه وتعالى وحكم جعل سورة الجن وأذو تقاني قل أوحي إلي مركا وعالم جراء أو مسلم له أو قال له أو كريستيان له أو دين والبوم أنت ابن آدم كأما إنسج أوليه يكون إليهن ودد علماء عليه ودد دعاء عليه أو وحوي وحول بقول لجاه له ضد كأن إنسجا أي كان لجاه له مركا وعالم جرا قفقر ديري كان أنا جرين ورب سبحانه وتعالى دور ميلاد وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس وكجور رمي أن هذا سواق عضنا كسواقات سورة الأحقاف وكله مركو النبي جينا عليه الصلاة والسلام يعني وكوي إلتجن وأنت سو حديث أو كهل يجمن كان النبي عليه الصلاة والسلام نوجو الرمي إلهي وحده وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مرك عالم الجن عالم إنكر كرمه وعالم جله وخاصة وقتك هذا اللي جوه فربعا كهيا كوضا لبك بدن محايا الجن كودان موضع إذا بدر أو دباتوينك فربضن سيابه أقلان إيه أسبابته إدتك أقلاننا وحنو ملين علماء فربضن وإيقا علمي بدنين هرأي وقهلين مركا إن شاء الله تعالى يدن كل وقت يدن وقاعد الدونا مركا وعالم وإلهي وقلت تلقلي إن الدون كان أيوكن أي كنا ولادان أي بنتان أو إسقور سدا أو وحوي وحنا وحنا عبا بارك الله فيكم وهلاك كل إن شاء الله بإذن الله تعالى waraysigeena qaybaha dambe ayaynu u gali doonaa dhibaatooyinka jirka uu ku hayo dadka muslimiinta ah gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee degan maadaama imika aynu inagu lana joogno wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London hase ahaatee jinka haddii aan mar kale ku celiyo waxaynu ognahay nabiyullaahi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee in sida aayada quraanku sheegayso iyo aayado kale oo quraan iyo sidaas xadiis badan oo kamid ah xadiista rasuulka عليه الصلاة والسلام أشياء إن شنك إنسي قبل الله صدري أنبياء ذي كهر يسين نبي الله محمد تشالهان دين سوق هذا نبي الله موسى عليه السلام إيو نبي الله عيسى إيو كوي كهري يجنا فرنتي الله سبحانه وتعالى وسودي بي ضد كامريكا تشوغي وصفر إلى جارسيان إن إله عبدان يجنا مركز بكشرين ضد كال الله صدري أنبياء أصغر أن تصبح ملاينا إلهي سبحانه وتعالى هرت النبي جاي وحي هراء الدعي أو أنبيادي هراء وحي نوجت تجمد جرت إلا هذا واحد عير يوحي صاص على أنت بقى
النبي سليمان وكله عليه السلام إلهي أقول وحسيي أشقيان عالم كورن مثال وصومالي الملك كينان أنا إلا هذا كتابنا كما أرى المشايخ ذي دين كمان دقيسن وحيله النبي سليمان جزيرة أن هدا أن كنا لما قارضها يوروب شياطين تكون إذا تدرن أيوك حل جري ملك كينان مثال مقرنين لكن وحا حقيقة إن يقوم جريئيين مركو يري كرسي بالقسيائي كينية وحا كمدا عفريت با كمدا أو جمنك كمدا عفريت كو مركا وقيب كمدا جمك وإلهي وأبودو سيئ بدنا وحين أبديهين أمراء أما أميرو إلهي أبودو مركا وحو سيئ وحو أبو جوابي انت آذن ميش هذا آذن ككعين إنا كرسي أنكو سوق هذا مركا تاسوحا حقيقة نبي كسما دامو إلهي سبحانه وتعالى وأبوري وإيكنا لقربه إنا عمل الدنيا إيكنا آخرة أي سمايستان نبي كستو إلهي سبحانه وتعالى وصور دري إنه يعني إلهي سبحانه وتعالى إنا إيكنا أما قارنا الرمين قارنا يديدناين لكن نبي قال عليه الصلاة والسلام وإلهي سدنا وعدي وروح وي كافة للناس وي عالم كودن إلهي أصدر محي أنبياء فربنا وحجرة إلهي قار وقرية أصدر قار أما وح أصدر قوم كودي لكن النبي قال عليه الصلاة والسلام وحو أصدر عالم كودن سراس دراد مركز جنكا هي إنسي قبل لبضوبة وحيابا فربنا أي كدن حيان أديتهاي لنا عنكوان شياطين تعابد محايلة وحال كيسا ضد جمال عابده أو حولها أقله أو بلا أو يدا أو ددك أو أديكسده أو السجوده أو إلهنا سبحانه وتعالى أرن كان وأرن خطرة ولو دا أكسون يهي أن إلهنا سبحانه وتعالى أتيسا شرك كأه إنه قفا إلهي هين وحقله أما جين وعابده حتى جبن كمسلم كأه أين أقولين مثال waxaad sheegtay inuu jiro jin wanaagsan oo ilaahay caabuda sida dadka ay u jiraan dad insi oo wanaagsan jin muumin ah oo tawxiidka ku xidhan jinka wanaagsan in dadka muuminiinta ah iyo dadka muslimiinta ah ay wanaagsani ay wax xidhiidh la sameystaan ma banaan tahay taas culimadu waxaan u maleeyaa jumhuurul culamaa waxa way ka soo horjeedaan maxaa yeelay jinka isagu wuu na arkaya annaku ma arkayno ilaahina subxaanahu wa tacaala isagaa agood iskale yani waxyaabuhu ugu talagalay sideedaba marka inuu qofka jinka adeegsado waxay ku leeyihiin culummadu dhammaantood ama inta akthar alculama jamiica waxay ku leeyihiin yani intaan kutubada arkay ama aan caalamul jinka oo waxay ka hadlaya waxa weeye waa arrin waxoogaa laga fiican yahay mithaal maxaa yeelay dadkan wax dadka ku dhibaateynay jiban bay adeegsanayaan xoolay u qalayaan qof bay u dirayaan dhibaatooyin fara badan bay ku geysan jinka markuu u sujuudo oo qofka ibn aadanka u sujuudo oo amaano oo waxa weeye uu caabudo ka bacdi ayuu wuxuu sameeyaa waxyaabo shirki ama qofkan markuu islaamnimada uu ka baxay ayuu waxa weeye wuxuu u sameeyaa wuxuu isagu marka jinkaas u rabo taasna annaku had iyo jeer haddaan ahlu tawxiid ama ahlu aqeeda qof aan waxaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala inaan u sujuudno ama aan barino ama aan u yeedhanno ama aan iqaato aan weydiisano taas caqiidadeenu nooma ogola marka waxaan u malaynaa arrinka culamo badanna hore waa uga hadashay laakiin arrinka iyada waa arrin shirkiya inuu qofku jinka adeegsado waa arrin aan wanaagsanayn islaamnimadana aanan ku fiicnayn waa hagaag taariikhda haddii dib loo eego ama buwaagtan jinka laga qorayo kale waxaa xadiiskeeda dabcan qur-aankana ay ku jirto waxaa jira in jinku uu noocyo kala duwan yahay mid baa jira xayawaanka ku jira dadka qaar soomaalidu waxay yidhahdaan tusaale ahaan haddii aad aragto bisad madow ama ay madow shaydaanka iska naar waa jin dadka waxaa la sheegaa inuu jinku masaska oo kale uu ku jiro bal maxaad nooga sheegi kartaa noocyada kala duwan ee jinka wallaahi akhi arrinkan iyo waxaan odhan lahaa dadka wax fahamsan ama caalam jimka raba inay wax ka indhaindheeyaan waa inay awalan horta kutubta oo dadka ahlu tawxiidka ahlu caqiidada ay qoraan waa inay akhristaan sida kitaabka la cabdiwaxiid ilbaali kutub fara badan oo qoray waqaayat linsani min aljini waljaan saalim lbataar iyo kitaabkan kale oo lajnatu buxuuthi waliftaa ee sacuudiga ay qoreen oo saalix fawsaan ugu dambeeyo marka jimka horta sidiisaba ilaahay agood buu siiyey noocyo kala duwana way kala yihiin jin waxaa jira duula oo jin tiyaar oo isagu duula iyo jin waxaa jira sidiisiiba mithaal oo cifriid oo kale ilaahay agood uu siiyey kuwa waxaa jira badda ku nool kuwa waxaa jira berigaa ku nool marka waxay ku yimaadeen markii mithaal siyaabo kala fara badan saan kutubtaas haatan marka uu ka hadlay sheekhul islaam oo kale waxay ku imaan karaan xayawaanka mar way iska soo dhigi karaan maxaa yeelay ilaahay
subxaanahu watacaala isagaa og agoodaa siiyey mar waxay u imaanayan sida maxaa yeelay culummada kutubta aan aragno oo dhan markuu ninka sheekha uu qofka wareysanayo wuxuu ku leeyahay habeenkii ma riyootaa mithaal maxaad aragtaa yani markay soo degayaan ama qofka calaamadahay kusoo degayan waa gooni qofka siday ku imaanayaan had isagoo had buu ku imaanayaa wuxuu ku imaanaya isagoo suurad ibni aadam way dhacday mithaal dad badan waan aragnay dad aan cilaajayna oo cilaajku u socda oo qaylinale gabadhan gaaban oo dhulka ku dhegan oo timaheedii oo dhaadheer yihiin oo mindahan qaroofan ama qalloocan wadata oo qaylinaya qofkiiyo soo jeeda waan aragnay mithaal markan caalam aljinka ilaahi subxaanahu watacaala ha naga nabad yeelo way kala duduwan yihiin waxaana ugu agood badan jinka la yidhahdo cifriidka taasna waxaan u malayna qofkii raba inuu indhaindheeyo kitaabkan hadda aan sheegayo ay qoreen 8 sheekh waxa weye uu fawzaan u dambeeyo lajnat lbuxuuthi waliftaa waa inuu qofku mithaal uu akhriyaa maxaa yeelay nabigeena calayh salaatu wasalaam wuu loo cadeeyey mithaal inay jiraan dad islaama oo jin oo wax cunayaan oo wax cabayaan oo leeyihin dad ducaada oo leeyihiin dad waxa weye saalixiina oo leeyihin dad muslixiina oo leeyihin dad sida hadda uun ibni aadankan uu yahay unba iyukuna yihiin laakiin rabbi subxaanahu watacaala haddana wuxuu ugu talagalay wuxoo dhan isku soo aruuriyey markaan ka soo tegna wax walba ilaahay insiga iyo jinniga wax kale uma abuurin inay isaga caabudaan bas wahagaag waxaynu ognahay oo aan qarsooneyn in dad badan oo soomaaliyeed oo degan waddankan ingiriiska magaalada london oo kamid magaalooyinka ay shaalida soomaalidu ku badan tahayna ay dhibaato badan ay kasoo gaadho waxyaaba la xidhiidha jinka iyada oo qof jingalay ama uu dureeyey inta badan culimada loo geeyo dhibaatooyinkaas dadkaas soomaaliyeed ee muslimiinta haysta sidoo kale waxaa jira iyaguna culimo ama dad ku shaqaysta waxan oo dadkii ama lacag badan ha kaga qaadaan ama ha soo celceliyaan adigu wakti dheer inay dee daaweynayaan ku mashquula dad badanna ay yidhaahdaan waxaa jira dee culimo dad waxaan ku shaqaystee aan iyagu aanay ka ahayn ilaahay dartii inay dadkan ay dee macnaha dabiib intii iyagu dee awoodaan ay siiyaan dabiibku dabcan ilahay ba ku xidhan yahay maxaad arintaas aad ka odhan kartaa alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasul akhi horta arinkaasi xaqiiqada way ku badan yihin wadankan maanta waxaa og arinka maanta jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool wadanka UK ama Yurub arrimaha ay ku sugan yihiin khatar bay ku sugan yihiin culimada islaamka ama culimada soomaaliduna way ka seexdeen maxaa yeelay dadku markay qof ku yimaado un baad arkaysa argagax baa ku galaya markaad aragtid famil dhan oo la kala daadiyey oo ama hindi kala daadiyey ama mid suudani oo saaxira uu kala daadiyey ama mid kaloo soomaali oo saaxira uu kala daadiyey un baad horta aad dareenkeedii iyo markaa qofkii halkaa un baad wax ka ogaan kartaa horta awalan qofka wax akhrinaya shuruuqiyadu waxay leedahay wax la yidhahdo shuruud shuruudeeda waxaa ka mid ah awalan waxaan la akhrinaya inuu kitaabki ilaahay u yahay ama kalaam carabi oo la fahmayo qofka akhrinaya iyo qofka lagu akhrinayaba ama inay tahay duca nabi calayhi salaatu wasalaam ka soo sugnaatay oo inay tahay wixii markaa ka banaan ama waxyaabaha oo soomaalidu ay ku dhaqmi jireen hadday tahay xoolo la qalo hadday tahay magac hooyada laga yeedhiyo hadday tahay qof dhiiga la cabsiiyo hadday tahay gacan la fiiriyo waxaasoo dhan waxaasoo dhan waa khuraafaad wey dadkeenina maanta way u badan yihiin waxaad arkaysaa hablihii soomaalida maanta inay badana ay madow iyo bakti ay wada jiiteen waxaanu aragna oo xaqiiqo ah oo nin sheekho 12 sano hadda iman wax ka soo baranay muxaditha oo xaqiiqada ila jooga oo markhaati aha in intaasoo dhowr iyo 40 sano qof dumaroo jirtay halkan ku dhalatay oo ku kortay dhibaatadeedu ay farabadnaatay dhibaatadaas intaasoo dhan sixir lagu haystay sixir baa la adeegsanaya sixirka marka sidee loo adeegsanaya waxaa maanta soomaalida ka maqan waxa weeye ninkan saaxirka ah oo ibn aadanka ah waxa weeye wuxuu adeegsadaa jinka goormuu jinka adeegsadaa waa markuu jinku wuxuu rabo uu u fuliyo ibn aadanku jinkii weynaa markuu u sujuudo oo xoolo uu u qalo oo dhiig uu u daadiyo markaa kabacdi uu jinkii weynaa wuxuu amraya jimankii kale taas marka ummaddu halkaasay maanta waxay ku sugan tahay qaabo qowsayn marka waxaan u soo jeesanaya dadka wax cilaajaya qofkan wax cilaajaya hadduu kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay arrinku waa arrin wanaagsan qofku inuu ujuuradiisa qaatana wax maran oo ka jirta male haddayna wax marana ma jirin laakiin haddii qofku yidhaahdo faal iyo gacan la fiiriyo iyo maxaa la yidhaahdaa inuu qofku markaa had iyo jeer mithaal uu qofkan waxyaabo mukhaalifa sharciga oo sharciga islaamka khilaafsan uu qofku markaa hadduu uu ku dhaqmo arrinkaa isagaa
waa xaaraan mana banaana in loo tago dadka khuraafaadka nabigeenu intaasoo axaadiis bu alayh الsalaatu wasalaam ayaa laga soo wariyey qofka khuraafaadka u taga ama rumaysta ama waxa weeye mithaal oo dhegaysta ninku marka qofka ibn aadamka hadduu ku yimaado ku yidhaahdo cabdulxaafid magaca hooyadaa sheeg ama dharkaaga daakhiligaa keen ama kitaab baan kuu furaya waxaase shareecadu islaamku ma qabto kitaab la furayana ma jirto qofku intaa hadduu ku yidhaahdo waa inuu qofka aqoonsadaa qofkaasi inuu yahay saaxir wey maxaa yeelay qofku inuu ruqyada ku akriyo alfaadu qofkaasi uu fahmayo aayado kaogoosanoo kutubo fara badana mithaal iyo wuxuu ilaahay uu ka fahamsiiyo maxaa yeelay rabbi baa subxaanaه wataعala qur'aanka wuxuu ku leeyahy wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniina walaa yaziid الظaalimiina ila khasaara meel ay marka ay ku qoran tahay kitaab baa la ii furay iyo kitaab baa hebel loo furay saasaa la sheegay arrinkaasi arin kitaabka ilaahay sunada khilaafsan weeye shareecada islaamkana garab marsan weeye ummadeedana maanta lagu baabi'iyey midka ganacsiga leh oo ama business le businesskiisa lagu baabi'iyey familo dhan oo wada degmo lagu kala daadiyey xasadkii uu soo galay sixirka fara badan sixirku sidiisa horta waa imisa nuuc mithaal waanu gaari doonaa waa 9 nuuc oo kiiba 4 ama 5 u kala baxo waa hal kiiba marka qofka hadduu markaa ruqyada wax ku daaweeyo oo ruqyada sharciga ay wax ku daaweynayo nabigeena calayh الsalaatu wasalaam isagoo jooga ayaa waxa weye waan ogsoonahay koox buu nebigu u diray kooxdii markii uu diray reer bay u haydeen reerkii waxay inay habeenka ay martigeliyaan way diideen kabacdina sultaankoodii ama boqorkoodii ama ninkii madaxda ahaa buu ilaahay da ciidamadiisu ay fara badan yihiin ayuu ilaahay xayawaan usoo diray waa la qaniina habeenkii markaasay ciddii familkii wax walba ay ku sameeyeen qaryadii meesha markii dambe asxaabtii u yimaadeen asxaabtii markay u yimaadeen waxay dhaheen dee sultaankiiba ama ninkii ugaaskiiba nalaga cunay waxma haysin nin saxaabi ilaahay marka wuxuu waafajiyey waanu haynaa laakiin waxba idinku sameyn maxaa yeele wayna baridin weydeen waa kuwii ku akhriyey faatixatu lkitaab waa kuwii ari u siiyeen arigii markaa ma cunina nabigay ula tageen calayh الsalaatu wasalaam axaadiis kale oo waxaa jirta dhowra oo saas oo kale ah ujuuradu way banaan tahay haddii xaq ruqyada xaqa ay tahay laakiin ruqyada baatilka ah oo dhiigga la cabsiinayo qofka ama magaca oo dhibaatooyin fara badan lagu sameynayo laa yajuuzu fi lislaam ma banaana kitaabka ilahay sunada wixii garab marsanna waa wax baatila oo nin kasta oo culimo ah ama wadaada ama qaari ah ama wax fahamsan oo ahludiina ahlu tawxiida waa inuu hadi jeer uu ka jawaabo arrinka iyada u difaaca baaraka allahu fiik sheekh abu cutayba waxaad sheegtay inay jiraan gabdho soomaaliyeed oo qaarkood wadankan ku dhasheen iyo qaar dee muddoba joogay oo la sixray oo la waa dad bay u yururaan dadkaa markaa dadka sixraya ma dad iyagu dadkani u tageen oo ay dawo u doonteenba ma dad intay dadkan suuqa ku arkeen sixraanba sidee bay maxay u qabteen ma jin bay u adeegsadeen bal qisooyinka kusoo maray bal wax nooga taataabo si dadkuna macnaha ay biidn illahi tacaala ay dee isaga ilaaliyaan wallahi akhi anigu waxyaabahan inta hadda wadanka jooga aan arkay runtii xaqiiqada waxaan arkay inan soomaaliyeed oo aanan rabay sifadeeda inaan hadda aan tilmaamo oo waalidkeedii halkan uu ku dhintay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala quruxdii uu ilaahay ibni aadam siiye u dhamaystiray maa sha allah waxay ii sheegtay in iyadoo shaqaysata oo guri qaadatay oo socota oo nin madowa uu helay oo curyaana kabacdina uu sidii ku kaxaystay dadkan afrikada ka yimaadana waa ogsoon tahay sixirka yana iyo hindiya iyo waa meelaha ugu daran aad bay ugu horeeya dhowr caruura markuu uu ka dhalay kabacdina iskaga tegey oo gabadhii marka ilan qofkan markuu qofkan sixirayo waa mar uu dhowr arrimood baa jira inuu qofkii raashin loogu daro waa la agoodi karaa oo sixir mashruuc waa imaa sixir ma'kuul oo raashin waxaan ujeeda ama biyo ama cabitaan loogu daro ama cunto loogu daro ama qaarkood waxay sameeyaan qofkii inay jinba u adeegsadaan oo jinkii waxa weeye intuu uu sixir qaado qofkii uu geliyo siyaabo fara badan buu ugelaya waanu aragnay dinku leh waxaa raba ninka intaan dhabarkii ay ka geliyaan ayaa waxa weye melida intuu soo raaco sidii riximka qofkii la geynaha markay hadlayaan jibankuna way badan yihin way been badan yihiin wax walbay sheegaana in la rumaysto ma ah inantaasi waxaanu aragnay dhibaato soo gaadhay oo la soo gaadhsiiyey markii dambe u iskaga tegey oo ilmaheedii lala wareegay oo dhibaato ay ku dhacday oo wax caawina aanan jirin galab waxaan xusuustaa intaan 5tii galabnimo miya mise 4tii aan aniga wadaad kale aan gurigeeda ugu tagnay oo aan 3 bas aan raacay
oo ilaa habeenkii 8 aan la joogno oo intaa mar walba aan quraanka aan ku tufaynaba way dhacay way ka baxeen way dhacay markii dambe iyaduna markii hore bar way dhax gashay markii dambe balwadii ka soo noqotay xijaabkii qaadatay dhibaatooyin fara badan markii markay rabto inay meedhato waxa la leeyahay dharkaasi qaad waxaad ku ridaa cookinka wax lagu karsado hadday rabto inay wax karsato markii mashiinka waxay meeshii mashiinka wash mashiinka loogu talagalay la leeyahay ku rid maskaxdii bay ka qabsadeen oo way yeesheen maxaa yeelay qofku mar hadday wax jirkooda galaan xataa ilna ha ahaatee jirka ibni aadanka uu furnaanaya wax u gargaaraya male waa qofkii waxay miisaal marka waxyaabo fara badan baan aragnay qaar waxay sameeyeen markay gabadha quruxdeeda wixii ay arkaan ayay dhibaatooyin ay gaarsiiyaan Soomaalida laftigooda marka ku dhaqma oo waxa jira niman saaxiriin dad Soomaali u dilaalina u taagan oo wax way banaanka taagan maxay lacag baa la siinaya hindi baa meel walba qalin ay buug la taagan wuxuu leeyahay nasiibkaagaan ku fiirinaya hadduu businesska ka xumaaday haddii waxa way arrinku sida noqday dumarka Soomaalida qaar marka iyaga u taagan marka u taagan nimanka qaarkood marka saaxiriinta waxay sameeyeen inta qofkan sir u soo jiidan lahaayeen intuuna qofka barnaamijkiisa la gelin isagii bay sixrayaan marka qofkii marka jaah wareer male yaani wax alla wuxuu kala fahamsiyaaba yaraatay ma jirto sida hadda nin aan arkay wuxuu iga sheegay oo nin oday ah oo aan bari muddo 2 sano aan gurigiisa aan tagno ilmihiisii aan ruqyaan ku akhrinayni laba dumar oo Soomaali waxay u tageen nin madow miyaa wuxuu yahay ma aqaano Central London markuu u tagay ilaa markii intaanu waxba u qabanin phone buu ka buuxsaday addresskoodii uu ka qaaday dhalashadoodii iyo detailkoodii oo dhan uu ka qaaday wuxuu ku qortay uu ka saxiixay inuu mid walba intaas oo lacag ah u kale markii dambena oo arrintii ogaadeen wuxuu yiri waa kan waad in saxiixday wixii noo dhan waa kan dhibaatooyinka maanta dadka lagu hayaa kamid ah dadka qaar marka waa masaakiin iyagoo dhiban waxay ku leeyihiin anoo istab taagan buu nin wadaada ii yimid markaas uu yiri waad hareereysan tahay arrinkaas arrin jira ma aha markaas uu 7 maalmood iigu qabay waanu aragay TV-da qaarkood iyadoo laga sheegay sidoo qof ajriga qof kale ugu qabeynaya ugu maydaya jid miisaal kitaab uu furo waxa soo dhan wax jira ma marka caalamul jinku uu farabadan yahay waqtigan hadda la joogana Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga badbaadiyo waxaan haynaa intaas oo alaabood oo qofka lagu sameeyay si qisaq dhacday oo London ka dhacday famil dhalow yimid nisiig baa sixir oo duub wata waxay tiri anoo iska socdo hooyadu ayuu wuxuu yiri assalaamu alaykum waxaan idhi wa alaykum assalaam markaas wuxuu yiri waa sixranta oo gurigaagina sixir baa yaalo sidan doo hooyo waxay tiri gurigeedu laga xanuunsan yahay markaas aan maxaa tiri meel baan la fariistay wuxuu ii dhiibay tiri dun madow duntii buu sidaa u qabo waan qabtay kala jar waan kala googooy oo kala jar kala googo haddana wuxuu yiri isku qabo gacanta kala qaad duntii aan kala jarjaray ayaa markii dambe wuxuu yiri markaan gacantii kala bixi waa isku xidhnaatay 300 oo bomb sidii uga qaatay maanta 100 buu ka qaaday maalintii dambe 100 uu qaaday maalintii dambe 100 kale uu ka qaaday waa arin ajaayiba bir yar buu u dhiibo saal isku dhaxgelinayo birtii marka waxa ku jira waxa ku qoran waan keen doonaa doo Allah idme waxa ku qoran xarfahan mucjisooyinka ee quraanka alif lam mim ayn sin qaf kaaf hay inta saa ku qoran waxa tiri waan qaado gurigeen gay maalintii 100kii ugu dambeeyay oo iga qaatay ayaa igu dambeeyay tiri soo dhoolowna degan yahay dadkan Soomaaliyeed dumar ha ahaadaan dhalinyaro ha ahaadaan ee u tagaya culimada ama oranaya kitaab furo ama mustaqbalka iyaga dabcan waynu ognahay oo wax yaani imika diinta islaamka dadka Soomaaliyeed si weyn baa dadku u fahmay inay tahay shirk wa'iyadu billah saad يعني إن قفكو الشركة أنت هلا جن لقلا والله إلهي سبحانه وتعالى ورتا دنبق اللقلا وحا قوين وشركي شركنا وحا كمدا قفكو إنونا إلهي وقفونا أهين وحكا راديو أنا مركا وحان أوران لها بلاها الصوماليات أما إنا مدى الصوماليات قفكو وحانون سانكرا عالم الجنك وفرد بدنيهي سحر باجر ونبي محمد عليه الصلاة والسلام لسحري سحر التعطيل باجرة سحر التخليل باجرة سحر التفريق باجرة سحر فرد بدن أو كلا دوان باجرة وحان أوران لها إلهي أولا آمنا أو إلهي سبحانه وتعالى عنك وضع عفصنه أو قفكو إنو الرقوية إنو يسوي إسكو أخريه haddii isaga marka arinku uu ka weynaado qof raaqiya oo ahlu sunna oo ahlu waxa weey oo la aaminsan yahay misaal inuu aado laakiin quraafaad walbo meel taago oo kitaab gaablowa oo wadankiina uu awalba dhibaato ku hayay oo meel walba dadkii ku soo dhacay oo la yiraahdo gacanteeda hala dhunkado oo wax weey misaal dadka qaar baa waxa cabsiyaan kaadida marka arrimaha ku sameeyaan wax laga sheekayn kara ma ah waxay sameeyaan qofka markay kala kaxaynayaan ama laba qof oo isqabta ama oo isku
walaalaha ama isku business oo isku kambaniya ama waxay sameeyaan balaayo intay akhriyaan ay jimanka marka u yeedhaan ka bacda wax ur badan bay ay shidaan sidii qofkaasi maaragta lagu kala kaxeeyo markaasa waxaa arkaysaa hooyihii iyo aabihii oo isqabay mar alla markay guriga ay ku kulmaan ninkii naagtii wanaagsanayd oo shalay xabiib iyo xayaati iyo waxa weeye uu hayn jira unbaa wejigeeda qabiix looga dhigaa waa calaamatu min asixri wey ama qofkii dumarkiibaa ninkii wax looga dhigaa wax kale marka waxaan odhan lahaa ilaahay subxaanahu watacaala intaan ka wada cabsano waxyaabahan ilaahay aana noo banaynin yaanan ku dhaqmin waa lagu khasaaraa xukunka sixirkana waad ogsoontihiin wuxuu yahay qofka saaxirka xukunkiisa waa dil wax kale oo lagu xukmina ma jirto niman badan oo saaxiriin ahay oo soo islaamay oo dib u soo laabtay oo soo tawba keenay waxay sheegeen ama qanawaadka islaamka fara badan ay ka sheegeen in ay xataa wiisada markay dadku arkayaan ayna wiisada ma dhamaystiran karaan hadduu inta kore oo dhan wejigii iyo gacmihii dhaqo labadii lugood buu mid ka tegaya ilan jinkani hadduuna khilaafin oo jinkan aanan muxuu ah uunan wuxuu jinku yidhaahdo uuna yeelin arintiisii iyo arrimihiisa oo dhan looma fulinayo sidaas daraaddeedu marka qofkani had iyo jeer wuxuu ka dheeraadaa daacadda ilaahay wuxuu sameeyaa intaasoo maalmood inta qofka guriga lagu xidho in aan biyo la siin aan waxba la siin nabigeena calayh salaatu wasalaam xadiisku wuxuu noogu sheegay shaytaanku in uu dhex marayo dhiigga ibni aadanka iyo xididkan dhex maraya mithaal marka aan waxaan odhan lahaa dhammaanteen meel walba aan joogno yaanan qofna loo tegin faalise yaanan loo tegin fooxise yaanan loo tegin kitaab fure yaanan loo tegin kitaab gaablow yaanan loo tegin war qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo raba inuu la kulmo maalinta yowma alqiyaamaha qalbigiisao saliima oo caafimaadkiisii ilaahay subxaana ka rajaynaya waa inuu kalaamka ilaahay u aaminaa siduu ibn اlqayim uu leeyahay qof aan qur-aanku kaafinin wax kaafinaya male qof aan qur-aanku uuna shaafinna wax shaafinaya caafinayna male marka ilaahay subxaanaه watacaala toobadeeni dembigeeni hore iyo ka dambe allaha dhaafo dadka halkaa marka tegaya waxaan odhan lahaa walaalayaal ilaahay aan ka cabsano oo ilaahay subxaanaه watacaala aan weydiisano caafimaadka isagaa haya sheekh abu cutayba in badan waxaan ognay de in la sheego in uu jiro qof jin galay jinkan dadka galaa ma jinka aan muslimka ahaynba oo waxa weeyaan jinka gaalka ah ma jin muslina oo aan islaamnimadii de iyo tawxiidkiisa dad insiiba aanay ugu toosnaynba se jinku qofka miyuu iska galaa mise ilaa loo adeegsado jinku dadka maba galaba alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah awala jinku horta waa sida ibni aadanka oo kale ibni aadankana saan wada ogsoonahay ibni aadamku saan wada ogsoonahay mid dhib badan iyo mid aan waxa weye dhibaato lahayn ayuu kale leeyahay waanu aragnay jid muslim sheegta oo qof ka dhex qaylinay kuwa kaafira oo diin aan haysana ama kuwa kaafira oo le kiristaan baanu nahay oo diintaas masiixigaan haysana waanu aragnay culimadii naga horeysana way arkeen raggii waxaan kutubtii markii la akhriyana raggii islaamka ee nooga horeeyey oo qaarkood aimada ahaayeen oo imaamka ahlu sunna waljamaca ee culimada lagu tilmaamo axmed bin xambal uu ka mid yahay oo sheikhulislaam uu ka mid yahay raggii horta qur-aanka iyo sunadii wax kusoo daaweynay jinku marka qofka wuu galaa laakiin waxaan halkan aan ka cadaynaya ama aanan soomaalidu ama islaamku maanta badana ayna fahamsanayn qof horta qof galaya ma jirto heblaaba ayaan ahay hebel baan ahay heblaayo waa been arinkaasi qofkani markuu qofkan fiiriyo ama jaleecsado ama indhaha ku fiiriyo ayuu shaytaanku ka faa'idaystaa mooyaan qof ibni aadan ah qof ma gali karo laakiin jinku edabdaru u gali karaa jacayl buu u gali karaa inuu dhibaato qofkan ibni aadanka u gaarsiiyo dhibaatooyinka marka maxaa kamid ah uu jinku la gaarsiiyo waxaa kamid ah in qofkii biyo kuloo kale dhulka lagu daadiyo qofku waa inuu yihahda bismillah ama ilmahoodii ama iyakiiba lagu istaaga kamida oo leen anaku ma arkayne iyo kuwayna arkaya waxaa kamid ah qofku wax xoog leh ama dhagaxoo kale inuu tuuro waxaa kamid ah meel gidaafadoo kale qofku markuu maro had iyo jeer waa kale le qofka bisinka ha qabsado ama meel mugdi oo kale ama guri jajabo oo kale asbaabo fara badan ayuu marka qofku uu jinku ku gala dee mid iska edab darana u jira laakiin khaasatan dumarka oo kale maanta waxay ugu badan yihiin catar bay isku shubtay way labisatay aroos bay aaday de ma banaana oo maxaa yeele nabigeena calayh salaatu wasalaam wuu diiday qofka inaan gurigeeda aan guri aan ahayn dharkeeda ay dhigato ama wax iyadoo mucatara ay banaanka u baxdoo kale haddii jinku wuu raacaya
kitaab la daliil lmucaalijiina bilqur'aan alkariim wuxuu ku leeyahay inan baa naaska laga qabtay, naaskii markii laga jaray kabacdi ayaa haddana kii kale xanuunay, markaasa haddana halaga gooyo haba la jaro. waxa la baryaan la goynina waxa qof raaqiya ninka kitaabka qoray ayaa wuxuu yidhi la ii keenay, markii la ii keenay quraankii ku aqri jinkii baa ka hadlay, jinkii baa hadlay. jinkii markaa muxuu yidhi kaasna annagaa ku jirnay, kanna waxaan rabnay inaan goyno, kan markaan jarnaa lugta midigtaan rabnay inaan galo. salataan bay keenaan, dhiikar bay keenaan, sokor bay keenaan, dhibaatooyin fara badan keen. maxaa waa cadow aadan arkaynin. waxay u yimaadiin masaska oo kale, waxay u yimaadiin jiirka oo kale, wuxuu u yimaadaa habeen madow isagoo wax walbuu ku yimaada ibni aadan isagoo ah oo isku kaa soo dhigay. waa shaytaan. jinku marka kuwiisii muslimkaa way jiraan, dee iska muslim iska tacbaana, laakiin haddana waxyaabaha u badan oo galaya waa jin la soo adeegsanayo oo qof u dirayo oo ninkaa saaxirkaabaa ka adag jinka. ila ninka ugu weyn oo kaaba qabiilka ama sultaanka ayuu la heshiiyey, kaasoo xoola u qaraya oo u sujuudaya, kana dee wax way dabadunbu ka wada dhufanaya. markaas wuxuu leeyahay wax alla wuxuu ninkaasi uu rabo u sameey. waa hagaag biidni illaahi tacaala inagoo u geli doonaa talada guud ee iminka dadka barnaamijka daawanaya aada siin doonto, bal sida ay uga taxadiri karaan inay iska ilaaliyaan inuu jinkaasi waxyeeleeyo. balse marka hore soomaalida ayaa mararka qaarkood waxay ka sheekeyn jirtay inuu jiro qof bila aadan ah oo nin ah oo guursada gabadh jin ah. maxaa arrinkaa ka jira? alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah, amaa bacd. akhi arrinkaas waxaan u malaynaa kutubta waanu ku aragnay. nin waan aragnay leh 4 caruuraan leh ama 5 caruuraan leh. arrinka marka ma wax dhacaa mise waa waxaana dhicin? qofkii marka jawaabtaa raba waa inay kutubtaas www.ashifa.com inta ay garaan kutubta meeshaas ku taalla ama culummadaas oo dhowr iyo 10 culimo ay ka hadlaan waa inay daawadaan. maxaa yidhaha haddaan idhahdo way guursan karaa, wuu guursadaa jinku insiga, ama hadduu yidhaha aan idhaahdo waxa weye insigii baaba ibni aadanka guursanaya jinka, dadkii waxaa macquula ina caawa argagax iyo balaayo ay la seexan waayeen xaqiiqadii. marka laakiin waxaa xaqiiqo ah inay jibanka qaarkood ee insiga ay qabaan oo ay dad fara badanoo ama noo yimid oon ka cilaajnay ama iyaka laftigoodana soo wacay, oo dumarka qaarkood sida raggu iyo dumarku isku tagaan inuu ugu tago oo xaqiiqo ah, oo weliba uu ku dhaaranay uu leeyahay waa anaaba waxa weye waa sidanaan ah. waxaa la yidhahda waa shaytaan ama jin edab daran wey, jin oo caashiq oo markaasuu leeyahy waan jecelahay qofkan, ciyaadu billah, waan jecelahay. sheekhu kitaabka marka wuxuu ku leeyahay maalin kamid ah wuxuu yihi inan baa waxay jin galay, jinku markuu galay ayaan wuxuu yihi aan la hadlay, maxaa dhacay, xageed ka soo raacday? bal fiiri waxyaabaha marka ugu daran muraayada oo kale, markay qofka dumarka oo kale iyadoo saacado badan iyadoo qaawan ay hor fadhido, halkaasaan wuxuu yihi ka soo raac. awal banaankan ka soo raaco waxaan ka soo raac iyadoo mucatirada, kabacdi gurigii baan la yimid oo gurigii baan aan la deganaa. habeenada kamid a marka muraayadii ay isku fiirin jirtay ninkan wuuba jeclaaday, jacaylku u jeclaaday kabacdi ayuu haddana wuxuu sameeyey habeenada kamid ah wuxuu yidhi ayaa ninkii iyo naagtiibaa isqabsaday, labadii qof oo isqabtay. xanaaqiyo xanaaqba halkaasuu ku galay. xanaaqa kamid ah qofka markuu galay, waxaa kamid ah qofka waxa weye inuu naxo, waxaa kamid ah qofku inuu murugoodo oo hami iyo murugo. maxaa yeelay qofku markay wax ku dhacaan waa inuu ilaahay subxaanahu watacaala u noqdaa, shaytaanka iska naara oo waxa qofka adkaarta akhriya. nabigu sidaas daraaddeed had iyo jeer wuxuu leeyahay markuu asxaabigii daliilka u yimid oo yidhi yaa rasuul allah ii dardaaran, muxuu ku yidhi laa taqdab, haddana wuu ku celiyay laa taqdab, faradada miraaran, arada farada badan, dhibaatooyin fara badan bu ayuu yidhi. xadiis kale nabigu wuxuu lehy alayh salaatu wasalaam, caruurtiina waktiyada maqribka ah ayayna foofin oo banaan ayna u bixin, waa waktigay shayaaiintu ay foofaan oy banaanka ay u baxaan. albaabadiina bisinka ku xidha, nalalka miaal wax walba uu qofku qabanayo awalan waa inuu ilaahay u tala saartaa. bisinka wiise qab la-aan inuu qofka una socno had iyo jeer, adkaaru sabax walmasaa qofku inuu ku dadaalo, awlaadiisa inuu had iyo jeer adkaarti la daba joogo, gurigeena inaanu ka ilina muusikada ama mazaamir shayaaiin. waa kuwaan doonaya kuwaas inaynu biidni illahi tacala u nimaadno oo aad macnaha aada talada guuda dadka aad siinayso biidni illahi tacaala sida ay isaga ilaalin lahaayeen. markaas waxaa tira haddii aan idhahdo in iminka waa jiraa qof in siyaho jin guursaday, dadkuba inay baqaan baa laga yaaba, laakiin arrin dhaca maaha miya? arrin kutubta aan ku aragnay way jiraan labaduba.
xataa dad culimo ah oo arrimahan muxuu ahaa oo ku xoog dheer oo nooga cilmi badan inay qaarkood ay leeyihiin waa la waayo intaasoo sano nala waay haddana waxaa jira waxyaabo mujtamaca islaamka qofka khooful makhluuq ku abuuray qofkii marka raba inuu wax ogaado horta yaaba galaya oo kutubtan akhrisanaya waa qofkii aqoon u leh inuu isagu wax fahmo qofka inay xitaa qofkaas doonaya inuu jinka iyo waxa akhristo xataa in caqiidadiisa iyo iimaankiisa iyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala keliyeytiisu ay ku weyn tahay so maaha muhiim ha had iyo jeer waxaan dadka kala talinaa inayna dadku xataa intay gobolkoo kale ay galaan oona fiirin qof jin ka dhex qaylinayo ama dhulka lagu garaacayo ama rag ay ku tumanayaan way buuxaan markaad gobolka aad gashid mithaal niman wadaado oo ku istaagayo qofkii ku dul tumanay ama jinkii ole waxa weeye waxaan ahay jinki malik baan ahay boqor baan ahay boqortooyaan ahay sidanaan ahay marka qofka awalba iska daciifka ahaa oo qaabo qawshan xaaladiisa iska ahayd arrinkaa iyo argagaxa markuu arko dee wuu naxaya وهاجاك جوجل كأياد مكا عرب كله فتاي سدوا كلنا واحد شلي مكا تكنولوجي بدنا يوتيوب باشروا دتكو أي أنت بدن أي إيجان شيكوين بهذه الجورنا شرا إن ملاها للسوق ما دل لجش كيستو أو أي دتكو كهلان أو كله لا ما دام لكن هذا قاعدين بدن دكتور ويسدد مسلمين أو الصوماليين شينكن شين يعني وحي مكا معناها مكا يوتيوب كله قصة عن كا أركي واحد شرانين عربة أو شيخ تمر كاسقو كا أو كشيكيني شينكا إنه لكل ماي إن معناها شينكو مكة يا مدينة أنتو قبتو صون غنية ورك وكيني أرنتها سيد السداد كل مقطع والله أخي هرت جنكو وبين بدنيه مركان إسلام إنه أنك بدنا قفك وحل حجين هذا أما وابل إصدر وقفك ولا يقصد حد حدا marka qofka wax fahamsanada wax ku dan waxana meel kale oo anagu ma hayna meelun baan caabudna aan u sujuudnaay Makka iyo Madiina aad maxaa yeelay qaarkood waxay ku leeyihiin jin asxaaba meesha joogo ahlul cilmiya laakiin jinku inuu horta qofkan korkiisa oo ku noolaado ama soo gal ayaa xaraana hatta iyo kalabtu marka islaamaanka bacdi waxa kay qaar la hadna la cafiyo oo wax weeye ooyaya oo la 25 sano ayaan ibn aadan uu noo sujuuday annaka oo ilaahay u shariig yeelayn wuxuu marka jinka u garan waayay ibn aadanku garan waayay waxa uu jigu gartay wuxuu jinka uu gartay ibn aadankii uu ilaahay abuuray oo wax weeye ilaahay uu garan waay maxaa yeelay qofku ilaahay wax fahamsiyo baa wax fahamsan marka caalamul jinni qofkii yiraahdo horta ama waan ka sheekayna ama waan dhax galaya ama waxbaan ka baranaya isagu baa ku waalanay adduunka shaqo laga shaqeeyo oo ugu dhib badan adduunka waa iyada waxa aad kootan leedahay dadka muslimiinta ah aanay isku doondoonaan wallahi ana horta waxaan kula talinaa dadka culimada Soomaalida أما ذاتك الدين ده وحكى فهم سندتكم أنت وين بينهن أنت سو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكى شيء كي عين وحكى شيء كي جن وحكى شيء كي قفك مسلم كقفك كلا ولا الكيسة هدو عاونة إنه عاونة ذاتكم أنت وين بينهن مركب ذاتك إسلام كشيء جنية أو جمن كأديك سنية أو إلهي سبحانه وتعالى وقرب مرسية إنه ما أرك فهمان حقه وحن وراء إلهي أكعب صدق وحكى dad baa waxay sheegaan inuu jinku uu meelaha qaar ku badan yahay waxa kale oo la sheegaa in uu jinku ku badan yahay meelaha dulmiga uu ku badan yahay iyo dagaalada dadka meelaha dhiigga muslimka lagu daadiyo iminka wadankeennii oo kale waad ka warhaysaa iminka tusaale ahaan Soomaaliya oo kale muddo dheer dagaala ka socday sidoo kale waxaan ognahay wadamo badan oo muslimiina inay dagaalo ka socdaan haday noqoto Afghanistan iyo Iraq oo kale maxaa ka run ah qisada sheegaysa in jinku ku badan yahay dhulka dulmigu uu ku badan yahay gaar ahaan dhulka dhiigga islaamka inta badan lagu daadiyo نعم حقيقة وي maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay ina allaha laa yadlimu nnaasa shay-a walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay qofna ma dulminayo xaqiiqada jimanka laftigoodii kuwa islaamka waxay ku leeyihiin weligay ma rumaysan aniga ni qof weligay oo jin ku leh Soomaali baan ahay oo degmo hebelaan ka imid oo waa la isoo diray markii hore daalim baan ahaa oo le dadkan isdilaya oo islaamka oo dhugta isku hayo wax dhiigin kala daadinaya sababtooda waxaan oo dhan ku bateen maxaa sixirka ku badiyay wadanka maanta barigii hore sixirka dhinac baa wax lagu xaman jiray laakiin hadda meel walba oo la tago maanta way u badan yihiin nin oo culimadan oo quraanka iyo sunnada wax ku daaweeya oo waa runtii xaqiiqada annakuna cilmiga daawada cilmiga iyo dhirta iyo aan ka qaadana iyo talada labadooda wuxuu ii sheegay bishii 7 waxaan u malaynaa 5teedii magaalada Hargeysa Sheekh Cabdiqaadir Jaamac
wuxuu yihi xaqiiqada intaasoo meel baanu xidhnuu yidhi xataa dadkii saaxiriintii baa waxay samaysteen shifaa meel saas oo kale oo shifa meel noocaas oo kale nuuc kale meel kale wixii oo dhan mithaal maxaa yeelay qof walba wuxuu raadinaya lacag iyo nolol sida hadda dad fara badan ay dariiq qaldan ay wax ku raadinayaan ama dariiq aan toosnayn marka caalam aljin caalam laga hadli kara ma aha waxaan umaleynaa culummada dadku waxaan qof walba hadduu qofku iska soo ordo oo qofku yidhahdo jin baan daaweyna horta isagun baa ku wareeray ama aniga ha ahaado ama mid kale ha ahaado sida sheekhayga wuxuu yidhi sheekh cabdiqaadir wuxuu ilaa garkaagu caddaado waxba kaa dhegaysan maayaan waxna kaama maqlayaan waa xaqiiqa maxaa yeelay nin cilmi ule weeye oo aan u qirayno oo maanta waxa weye sida dhakhaatiirtu wax u dayno si ka daran wax ku daaweyna oo ilaahayna uu agood iyo cilmi u siiyey yani barashada ama waxaan ujeedaa geedaha ama aqoonta iyo caalam aljinka caalam aljinka marka waa bad beri bay ku nool yihiin oo bad bay ku nool yihiin oo cirkaasay duulaan oo waxay leeyihiin kuwa nuuc kalaa ninkii markay yidhahda jinkii baan soo koobaya waxaan umalaynaa waxa weye waa waxaan laga hadli karin sheekh waa hagaag in badan baad hawshan aad ka shaqeynaysa jinka waxyaabo runtii amazingna culimada way ka sheegaan sheekh xamse ahaan abu cutayba waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad jinka ka aragtay maxaa ka mid ahaa su-aasha cafan inta aanan su-aashaa ku weydiinin iminka haddaynu insiga usoo noqono alxamdulilah ilaahay mahad dhammaantii usugnaatay dadka islaamnimada dee islaam baa dadka ku wada dhashay sidii xadiiskii rasuulka alay salatu salam sheegay qof kasta markuu dhashay qof muslima buu ahaa laakiin biicaddii uu ku koray iyo waalidkii uu la koray baa de midna uu masiixi noqday midna uu diin kala raacay marka inta badan lama yidhahdo qofku wuu muslimay lakin dadka ilaahay diinta dib u fahansiiyey way ku badan yihiin wadamada reer galbeedka oo de iminka wadankan ingiriiska oo kale aynu joogno waynu ka warhaynaa inay dad badan ay soo muslimaan maraykanka iyo canada oo kale waynu ka warhaynaa de in dad badan ay dib diinta islaamka u qaataan jinku isaguna masaasa maxaa yeelay waa saxiix waa hal qof kaliyaan hadda bishan hadda dhammaanaysa gudaheeda ugu yaraan 160 jin ku islaamay waxyaabaha ugu badan oo aan ugu dhimanayno meesha xaqiiqada waxaa ka mid a allah yarxam sheekh maxamed rashaad oo halkan nagu soo booqday dhowr jeer oon wax la ururin jirna aada ogeyd dhowr jeer waan iska daynaya cilaajka markaasuu yidhi adeer ha daynin maalintii dambe kitaabban waxaan ku arkay wuxuu kuleeyahay ninka caalamuljinka ama cilaajkan wada wuxuu la mid yahay wuxuu ka sii daran yahay ninka dagaalka ku jira oo qoriga wata oo safka hore taagan maxaa yeelay ninka xabadda ninka ku ridaya wuu garanayaa waktigu xabaddan ay dhammaanayso ama waa lagaa guulaysan ama waad ka guulaysan wa kayfa ninka yidhi waxaan la dagaalama qof aadan arkay oo ubadkaaga khatar ku jiro oo naftaada ay khatar ay ku jirto oo dhibaatadooda ay badan tahay mar ay kuleeyihiin taan kugu dhigi doono waad arki doontaa galab dhoweyd 2 wiig ka hor inan wadaad alla ii keeno oo aamusan oo wixii annagoo shaqadii ka baxno iska daalan waxaa la socda hooyadiis iyo 2 hablood waxaan u malayn habaryariisi waxay yihiin mikrofoonkii hoos ka yeedhay meeshaad adigu aragtay korkeed ay maalin dhoweed ka carartay mid kamid ah jidkii highwaygii bay geli gaadh anu ma ogeyn galabtii dhoweed markii la keenay kii yaraa markaan qur-aanka aan ku bilownay oon dawo yaro oon saas kor u qaado bahashaasaan sanka kuu saaraya ayaa albaabkii ka carartay catabadii ama jaranjaradii baa laga soo qabtay kursi baa lagu fadhiisiyey qolkiina kii wadaadkii baa ku jiray biyihii ruqyada oon la firdhinaya la soo bax markaan 2 jeer wajiga ku shuftay ee kursiga isku duuduubtay bal fiira hadda awalna way caradays markaasay qayliyeen waxay dhahdeen calool weyne gad weyne taan kugu dhadun imise wadaada markii la yidhaha taan kugu dhigi doono haddaan islaantii yareed iyo carruurtii baan caawaan gawda ka saarin dee kabihun bay ka wada carareen kabi ka boobayaan markaasana waxaa doonto samee maxaa yeelay ilaahay baa subxaanahu watacaala aniga idilaya qofkan wakiilatay waa nus saac gudaheeda ayaa 4 qof ay qaban waayeen markaasna ilaa iyo wadan kale sheegeen wadankaasaan ka soo raacnay waanu qabnaa wax walba annaka u diidnay saan aan u garaacayna oon u wadnay oo wixii aan qur-aankii ugu wadnay ilaahay halkaas uga saaray yacni waa nus saac gudaheedii ilaahay wuxuu sabab uga dhigay qof intaas oo sano xanuunsan marka qofkii ilaahay wax fahamsiiyo unbaa wax fahmaya marka caalamul-jinka ilaahay ha naga badbaadiyo wax kale anigu ma odhanay baarakallahu taala haddii su-aashii tan ka horeysaan aan ku weydiiyay aan usoo noqdo waxyaabo badan baa laga sheegayo cajaa'iba jinka waxyaabihii adiga kugu cajaa'ibka badnaa ee aad sheekh xamse ahaan aad ka yaabtay maxaa ka mid ahaa
wallahi intaan horta yurub joogo laba arrimoodaa igu darnay. waxaan u malaynaya 12 sano anoo jiraan hawshan waxaan xusuustaa islaan habreertay uu qabay inan uu habreertay wadaad uu qabay ayaa suuxi jirta. waxay odhan jirtay Soomaaliya waa adiga maqli jir waxa la odhan jiray wadaado qolana waxay yidhahdaan dhinacan wax way ruuxaan qolaba waxbay sheegaan waana qaarkood waa wax jira. marka horta berigaasa igu horeysay markii aniga mid kale waxooga aan quraan lam yakunan malaha mari quraanka ku bilownay bay kii kale oo habreertay dhashay dharbaaxa la dhacday anigina waan carabay wadankan marka waxa igu daran inan baa la igu yeedhay waa 2009 mise 8 nin macallin oo hadda ma sha Allah wax way ayaa ila socday inantii indhahaygii markaasaan waraysto ilaa in badan waxaan ku dhex jiray ilaa carabihi waxa yiri xagee waxye isdagaaleen maya waa la qariyay Soomaalidu had iyo jeer waxbay qarisaa inantii gacanta markaad fiirisid indhahayga markaan saa u fiiriyo gacantu intay dheeraato saa u duuduume dharka aanan caadi ahayn dhooltaasi intay soo baxdo qoorta ay halka iimaanay way noqonay hadan caloosha sidii oo kale dhabarka inta jug la siiyo ana u jeeda oo quraanka ayaa dhabarkii inta jug la siiyo caloosha halkaas tagay arintu watii igu darnay maalintaas waan xusuustaa lacag bayna siiyeen lacagtay siiyeen aniga wixii aan wadaadka kale isla markiiba nin macallin oo markaa dhibaa xamara dagaal ka socday oo macallin quraan ii ahaa macallinkeygii baan iskaga diray cabsida maalintii waan cabsaday taas horta waan arkay waxa kale oo arkay hal qof oo dumar ah oo 5500 oo jin u ka dulqaylay oo xaqiiqo ah oo marxaati joogo dadku ay joogaan 5500 gurigeena ka dulqaylay ay ku jireen markaas ay gurigana waxay leeyihiin 600 oo kale guriga jooga gabadho afkeeda waxay iga sheegtay inanta yaroon dhalay gurigeygii markaan tago suuliga markaan galo inanta yar way ila gashaa mar way ciyaar siinayaan ma seexan karto wax dhaqaaqi karto waxba male siday iyagu ay sheegayaan ayaa dadkii familkii guriga joogay ay sheegeen waa waxyaabaha cajiibka wax kale marka 25 sano qof xanuunsan oo 10 daqiiqadood 10 minute gudaheed ilaahay caafimaad uu ku siiyay Allahu akbar waa markaas marka oo intay islaamaan ee ooyaan oo dhaheen hana la cafiyo illa ilaahay subhanahu wa ta'ala الداعي دعوة ونقولها جهد داعي في محله دعوة أسيسد فرق إن لقى حرقيه إلا جبئيه ياسين كو أخريه والدخان كو أخريه جبتان لمرة عالم الجنوي إلهي جهنم وقو تلقى إلهي جهنم وقو تلقى ها صح لكن قفك محرم إلا لما عامله قول لي هذا اسكبح هداد دي دينا إسلام تيد اسكتك هداد إسلام نمدي أقوشان إسلام أو مرضا بين قفك كوسو نقطتid أما قفك قف دنبو إسلام أديبتid iska dhaaf intaas way marka waxyaabaha arkay qaarkood ma sheegi karo dadku way naxayaan haddii qofka cabsadaan waa mushkilo kale way xaqiiqadii aniga cabsad maalinna waxa igu darnayd san dadda quraan ugu akhrin baa wax madow baa hal marsaas buf iisiyan markaasaan anigii makarafoonadii oo dhan wada tuuro oo wada naxay xaqiiqada markii aan ogaado waa isheekiyo baxay dhowr qof oo dumar wax ku akhrinay oo inta waan isku darnaa maxaa yeelay wadankan muxram ma leh dhibaatada naga haystay kamid tahay waa in marka dhowr qof oo dumar la isku daraa si aan qofka ayna khalwa ama dhibaato kale meesha ayna ka imaanin wixii marka jeereen ka bacdi oo naxwadnihii oo dhan ay gariireen bar haddana waxa war maxaad ka cabsaneed kulliba ku qabsatay qadar alla weeye ilaa waxa way culimadii wax ilaajaysimanin laakiin waxaanu taaganahay ku qabsatay qadar alla ilaahay boqol haduu ku keeno ilaahay konton ku caafiyo waa alxamdulillah ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وهاك الشيخ حمزة ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee degan wadamada iminka wadankan aynu joogno gaar ahaan magaalada London ee aynu joogno iyo inta TV-ga dabcan daawaneysaba si ay isaga ilaaliyaan in jinkaasi uu dhibaateeyo laga bilaabo inuu qofku macna weyso ku baxa oo kale bal insha Allah talaahan maxaad oran alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan odhan lahaa oon dadka walaalaheeya rag iyo dumar meel walba ay joogaan waxaan ku dardargelin lahaa awalan horta waxaana waxay ka yimaadiin qofku markuu qofkan dhibaataynayo waa qofku markuu xasadnimo ama dhibaato ay dhex marto waxaan odhan lahaa meel walba aad joogtiin horta ilaahay dartaan isku cafin haddaad walaalka ama walaasha aad cafisid kuma fikiraysid inaad hindi aad u tagtid ajaahe oo balajaabajahe aad u samayso dhibaato u tagtid ma banaan oo maxaa yeelay qofkan waa cafisay
ilahay qur-aanka wuxuu ku ley wاlkaadimiina alqayda wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin ummadda inaan iscafino hadday daris tahay hadday qaraabada tahay hadday riximka ay tahay dadka ugu badan waa familada isqaba ama labada dhinacay ka yimaadeen waa kow haddaad qofkii cafisid caqdigii iyo xasidnimadii iyo wixii kugu dhex jira way kaa dhex baxayaan haaniyan inaan ilaahay kitaabkiisa aan u noqon oo aan noqono kuwa had iyo jeer ilaahay xusa sida axaadiista nabiga ku xusan alayh الsalaatu wasalaam gurigii albaqra lagu akriyo shayطaanku intaasoo maalmood kuma soo saddex maalmood xadiis kale wuxuu leeyahay nabiga alayh الsalatu wasalaam gurigiina ha ka dhigina sida qabuurahoo kale guryaheen inaan ka dhigno guryo ahluliimaana oo ilmaheena qur-aanka ay dhegaystaan oo guryaha had iyo jeer aan aayadaha waxaan ujeeda cajaladaha oo ruqyada ama qur-aankaba aan ku shidno waa waxyaabaha ugu horey maxaa yeelay nabigu alayh الsalaatu wasalaam xadiisku wuxuu ku leeyahay mathalu اladii yadkuru rabahu wاladii laa yadkuru mathalu اlxayi wاlmayit aw kama qaal qofkii ilaahay xusaya iyo qofkaan ilahay xusayan waxay kale yihiin sida qof dhintay iyo qof nool oo kale gurigii dee ilaahay lagu xusayana iyo gurigaan ilahay lagu xusayana waa sidaas guriga qaadka lagu cuno guriga lagu geerasheeyo guriga lagu tunto iyo guriga habeenkii laga istaago oo 2 rakac la tukado oo ubadka ay arkaan hooyo xijaab wadata iyo aabbe xijaab wata aabba waxaan ujeedaa waxa weye salaad xagee u socotaa salaad xagee u socotaa salaad xagee u socotaa masjid iyo xagee u socotaa marfush xagee u socotaa marfush dee isku meel ma galaan ubadkeynana markaasay xifdimayaan waan ilaahay baa noo xifdinay markaan gurigeena guri ahludiin aan ka dhigno ubadkeynana aan diinta aan ku tarbiyeyno waxyaabaha muxarimaadka o dhan aan dumarkeena iyo raggeenaba aan ka wada dheeraano muxarimaadka waxaa kamid ah gabadhi inay xijaab la-aan ay baxdo muxarimaadka waxaa kamid ah gabadhi in iyadoo catarkii iyo adduunkii isku shubtay ay baxdo muxarimaadka waxaa kamid ah inay gabadhu balwo isticmaasho midii ku jirtana waa inay ilaahay ka baridaa waa inay ka istaagtaa maxaa yeeley marwada sharafta leh ama inanta sharafta leh ama hooyada sharafta leh ama ayada sharafta leh waa mid aan balwo lahayn ilan balwadan waxa wey waa min acmaal shayطaan wey kow in aan had iyo jeer aan ilaalino qofka khaasatan ragga oo kale inaan salaada masaajidka aan ku tukan had iyo jeer inaan dulmiga aan iska ilaalin dulmigu waa dhib badan saasoo kale inaan had iyo jeer khilaafka dhexdeena yimaada ama familka ama qaraabada ama wax walba aan xalino 10 qof hadeeyin hal qof uu ilaahay xusuusiyo dadkaas way degayaan saasoo kale guryaheena markaan ka baxno waa inaan aan had iyo jeer ku dadaalnaa adkaar الصباح والمساء oo subax iyo galab oo la akhrisanayo oo ilaahay 24 hours qofkii wuxuu qaban lahaa kitaabka yaroo xusnul muslimka oo ragga ducaada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto intii dhimataan intii joogtaan allah xifdiyo ay mar walba ay noo diyaarinayaan oo luuqad walba noologu diyaari waxyaabaha markaa kale oo ilaahay uu kugu xifdin wax kamid ah asadaqa kan jiran iyo kan wax dareemay sadaqada salaada soonka maxaa yeele nabigu wuxuu le daawu mardaakum bisadaqa markii dadka wax loo aruurinayo marka khayrka laga shaqaynayo waxaa soo la qabanayo o dhan ba waxa weeye waa inaad adigu aad qofka ugu horeysa aad noqota ilaahay baa ku ilaalin ilaahay baa ku xifdinay kitaabaan waxaan ku arkay qofka sadaqada badan oo ahlu sadaqada bal fiiri 2 kelmadood jundiyan iyo wacaskariyan waa isleeyihiin wa huwa yanaamu calaa firaashihi qofkaas waxaa ilaalinaya jundiyan wacaskariyan wa huwa yanaamu calaa firaashihi isagoo firaashkiisa jiifa ama hurda ayaa waxaa ilaalinaya ciidan ama military qofka sadaqada badan ilaahay marka uuna xifdin dadka inaan iska cafino masaajidada aan socodkeena aan badino oo qof walba oo dhibaataysan markaa aragta inaan u gargaar ama diinta ugu gargaar ama hadalka ugu gargaar ama qiraa'ada ugu gargaar ama wacdiga ugu gargaar ama gacan ugu gargaaro wax kaalme ilaahay isagaana xifdinay maxaa yeele isagaa xaafida ubadkeenana isagaa xifdinay qur'aanka aan u jeednana waa dawaa waa shifaa وإذا إلهي وحوله وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة mid qaawana ordaysa oo madaxeeda aad moodaysa caashiya cabdi aan loo kala aqoonin ama mid isagoo dham had iyo jeerba maqanba haddii maanta markuu jindardaro dharbaaxa ula dhaco ama wax kale ku dhacaan dee qur-aanka waxba uma qabanayo marka waa inaan tooba keenaa waa inaan guryaheena aan ka dhignaa gurigii yacna guriga islaamka maxaa lagu yaqaanaa had iyo jeer inay diini ay ka shidan tahay oo ubadku markay soo galaan dadku yimaadiin qaraabadu ay soo dhaweeyaan aab baa yimid abti baa yimid adeer baa yimid habaryad baa yimid hooyaa timid ayeeyaa timid ma fahamtay oo dadkao dhan assalaamu calaykum markuu sii baxo markuu soo galo
saddex sano laba sano hadday gaadhaan wixii lagu beeray noqonaya ilaahay baan xifdinaya wadankeena hagaajinaya abaarta naga qaadaya dhibaatadan taagan oo dhan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka qaadaya qof بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا عاد عاد اياد ما سنتهي الشيخ حمزه ابو بكر باذن الله تعالى daawadayaal intaasi waxa aynu kusoo gabagabaynaa waraysigii aynu la yeelanay allah xafiday walaalkeen sheekh xamse abubakar abu cutayba oo uu ka hadlayay caalamul jin barnaamijkana waxa uu qayb ka yahay barnaamijyadeena taxanaha ah ee islaamka iyo yurub anigoo cabdixaafid ayaa idinla socodsiinayay dhinaca farsamada cali naaji iyo cadnaan tan iyo intaaynu hawada dib ugu kulmayno haddii raxmaanku qadaro aniga iyo abu cutayba iyo dhalinyarada waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu